کاراز بھی ماسٹر گروپ کے ساتھ شامل ہے؟ عمران نے کہا نہیں، ہماری سرکاری ایجنسی ہے، ہم گنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ کیوں شامل ہوں گے؟ راجر نے جواب دیا۔ تو پھر تم ہماری نگرانی کیوں کرتے رہے ہو؟ عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم، باس کو معلوم ہوگا۔ راجر نے جواب دیا۔ تم باس سے کس طرح رابطہ کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ فون پر، یہاں جگہ جگہ فون بہت موجود ہیں، راجر نے جواب دیا۔ کیا تمہارے پاس نمبر ہے تمہارے باس کا؟ عمران نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ راجر نے چونک کر کہا اس لیے کہ میں تمہاری بات تمہارے باس سے کرا کر کنفرم ہو جاؤں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے۔ عمران نے کہا تو راجر نے فون نمبر بتا دیا۔ فون لے آؤ یہاں، عمران نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تہخانے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کارڈ لیس فون پیس اٹھائے تہخانے میں داخل ہوا۔ اب تم نے اپنے باس سے اس انداز میں بات کرنی ہے کہ ہم کنفرم ہو جائیں، عمران نے کہا، اور راجر نے اس بات میں سر ہلا دیا تو عمران نے اس کے بتائے ہوئے نمبر پریس کیے اور پھر ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے اس نے فون پیس چوہان کو دے دیا۔ چوہان نے فون پیس کرسی پر بیٹھے ہوئے راجر کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، میں کائے بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، راجر بول رہا ہوں باس۔ راجر نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے میکائے نے چونک کر پوچھا۔ نو باس، بس نگرانی جاری ہے، یہ لوگ اندر ہی ہیں اور ان کا باہر جانے کا کوئی ارادہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ راجر نے کہا ٹھیک ہے، نگرانی جاری رکھو لیکن محتاط رہنا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، راجر نے کہا، اور اس کے سر کے اشارے پر چوہان نے فون پیس ہٹا کر اسے آف کر دیا اور فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں چیف آرتھر کا فون نمبر معلوم ہے؟ عمران نے کہا ہاں، مگر وہ ہم سے براہ راست بات نہیں کیا کرتا۔ راجر نے کہا تم نمبر بتاؤ، میں صرف چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہم سے پورا تعاون کر رہے ہو یا نہیں۔ عمران نے کہا تو راجر نے نمبر بتا دیا۔ یہ نمبر آفس کا ہے یا اس کی رہائش گاہ کا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ جہاں بھی ہوگا اس نمبر پر اس سے خود بخود رابطہ ہو جائے گا۔ راجر نے کہا کیا تمہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کا علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میرا تعلق صرف باس میکائے سے ہے، راجر نے جواب دیا۔ میکائے کا علیحدہ آفس ہے؟ عمران نے کہا ہاں، راجر نے جواب دیا۔ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسپرنگ فیلڈ پلازا میں راکسن روڈ پر ہے یہ پلازا، راجر نے جواب دیا۔ اسے ہاف آف کر دو، عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے چوہان سے کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ راجر اس سے اٹھ کر اپنی طرف بڑھنے کی وجہ سمجھتا، چوہان کا بازو گھوما اور تہخانہ راجر کی چیخ سے گونج اٹھا۔ البتہ اس کی چیخ ادھوری ہی تھی کیونکہ اس کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ عمران نے فون پیس پر وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دی جو راجر نے چیف کے بتائے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میکائے بول رہا ہوں، عمران نے میکائے کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات؟ ابھی تو تم نے کال کی تھی، دوسری طرف سے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ابھی میرے آدمی راجر کی کال آئی ہے، ان پاکیزائی ایجنٹوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کا حرکت میں آنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ میں اس بات سے حیران ہو رہا ہوں کہ آخر یہ لوگ یہاں آئے کیوں ہیں؟ عمران نے بات بناتے ہوئے کہا میرا خیال ہے میکائے کہ یہ فائل پہنچنے کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی یہ فائل یہاں پہنچے گی یہ حرکت میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یقیناً یہ خدشہ موجود ہوگا کہ فائل پہنچنے سے پہلے اگر انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی تو ان کے سائنسدان کو ہلاک کر دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں واقعی یہی بات ہو سکتی ہے، عمران نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی بات ہوگی، صبح 8 بجے تک فائل پہنچے گی تو یہ حرکت میں آئیں گے اور فائل تو ہم تک پہنچ ہی جائے گی اور یہ ماسٹر گروپ سے ہی لڑتے رہ جائیں گے، آرتھر نے کہا۔ اوکے، اب میں مطمئن ہوں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے گڈ بائی کہہ کر رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر دیا۔ ایسا کرو کہ اس آدمی کو رسی ڈھونڈ کر کرسی سے باندھ دو اور پھر اس کے منہ میں رومال ڈال دو، اب رات کو اسے یہی رہنا ہوگا، عمران نے اٹھتے ہوئے چوہان سے کہا۔ لیکن اگر رات کو اس کے باس نے اس سے رابطہ کیا تو پھر؟ چوہان نے کہا۔ اس نے تو صرف رپورٹ دینی ہے اور وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ صبح 8 بجے سے پہلے ہم حرکت میں نہیں آ رہے، اس لیے ان کو اس کی طرف سے رپورٹ کا انتظار ہی نہیں ہوگا، عمران نے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمران تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اسی ہال نما کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔ اس کا تعلق سرکاری ایجنسی کاراز سے ہے اور کاراز اس بندر جیسا کام کر رہی ہے جو بلیوں کے درمیان ثالث بنا ہوا تھا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سے مفاد اٹھانا چاہتی ہے، ہم سے بھی اور ماسٹر گروپ سے بھی، صفدر نے کہا۔ نہیں، دراصل ان کا پلان یہ ہے کہ جیسے ہی پاکیزا سے دفاعی معاہدے کی فائل یہاں پہنچے یہ اسے اچک لیں اور ہم اور ماسٹر گروپ آپس میں لڑتے رہ جائیں، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی نیشنل گارڈن میں بھی تم لوگوں کی نگرانی کرتا رہا ہے اور پھر وہ نگرانی کرتا ہوا یہاں تک بھی پہنچ گیا، لیکن تم میں سے کسی نے اس کی نگرانی مارک نہیں کی، عمران نے کہا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ ان حالات میں کوئی ہماری نگرانی بھی کر سکتا ہے، جولیا نے کہا۔
इस बार मैं चीफ को रिपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि वाकई मेरे भी जहन में ये बात नहीं थी कि काराज भी हमारी निगरानी कर सकती है, लेकिन बहरहाल हम लोगों को हर किस्म के हालात से हर तरह से चौकन्ना रहना चाहिए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और जल्दी से सबने इस्बात में सर हिला दिए। इमरान साहब, आप सरदावर के बारे में बताएं ताकि हम अपना मिशन मुकम्मल कर सकें, सफदर ने कहा। तो इमरान ने उन्हें माइकल और ग्रिगोरी से होने वाली तमाम बातचीत की तफसील बता दी। और फिर तो हमें इस ला बेली कैसीनियो पर हमला करना होगा, सफ्तर ने चौंक कर कहा। ला बेली कैसीनियो से इस सुपर एक्स का कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमला होते ही बहरहाल इस सुपर एक्स के इंचार्ज जैकब तक इस हमले की इत्तला पहुंच जाएगी और सरदावर को खतरा लाहक हो सकता है, इसलिए हमें बराह रास्त सुपर एक्स पर ही रेड करना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन मसला तो उसके रास्ते का है, जूलिया ने कहा। आप रास्ता खुलवाना मुझ पर छोड़ दें, अचानक सालेहा ने कहा। तो इमरान समेत सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। तुम कैसे रास्ता खुलवाओगी, जूलिया ने हैरान होकर पूछा। मुझे इस तरह के खुफिया रास्ते खुलवाने का तरीका आता है, सालेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये इंतहाई अहम मसला है सालेहा, सरदावर की जिंदगी और मौत का मसला है, इसलिए तुम पहले वजाहत कर दो कि तुम्हारे जहन में क्या तरीका है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहब, सुपर एक्स में भी बहरहाल गुंडे और बदमाशी होंगे और इन गुंडों और बदमाशों की एक मखसूस नफ्सियात है कि अगर कोई नौजवान लड़की उन्हें लिफ्ट कराए या उनकी अप्रोच में किसी तरह आ जाए तो ये भूखे बेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। मैं इस तरह जाऊंगी जैसे शराब के नशे में मदहोश हूँ। लामहला वहाँ कोई ऐसा आदमी होगा जो बाहर की निगरानी किसी भी तरह कर रहा होगा, वो मुझे देखते ही अजय अंदर ले जाने के लिए बाहर आएगा और रास्ता खुल जाएगा, सालेहा ने कहा। तरीका तो तुमने ठीक सोचा है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ रेड अलर्ट है और वहाँ वाकई अगर वाकई चेकिंग के लिए सुपर कंप्यूटर मौजूद है तो लामहला दूसरे साइंसी हिफाजती इंतजामात भी होंगे। ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो बाहर ना आए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि सालेहा कामयाब रहेगी, इसके लिए कि हमने कार्डन होटल पर भी रेड नहीं किया, कैसीनियो पर भी हमला नहीं करना और उन्हें बहरहाल इस बात की भी तसल्ली हो चुकी होगी कि सुबह 8 बजे फाइल भी पहुंच जाएगी। और आपने नाराज के एजेंट के बारे में भी जो कुछ बताया है उससे भी यही साबित होता है कि इन सब के जहनों में यही बात होगी कि अगर कुछ होगा भी तो सुबह को होगा, इसलिए वो लामहला रेड अलर्ट नहीं होंगे और मिस सालेहा को जीरो मैग्नेट दिया जा सकता है ताकि जैसे ही ये अंदर जाहिर हो वहाँ मौजूद साइंसी इंतजामात जीरो हो जाएं, कैप्टन शकील ने कहा। बात तो ठीक है इमरान, जूलिया ने कहा। मेरी बात सुनो, ऐसे ड्रामों की जरूरत नहीं है, मिसाइल मार कर भी तो रास्ता खोला जा सकता है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, इस तरह तो ना सिर्फ कैसीनियो बल्कि सारे इलाके को इल्म हो जाएगा और फिर सरदावर को वहां से निकालना मसला बन जाएगा, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। फिर क्या करोगे, जूलिया ने कहा। ओके सालेहा, ठीक है, तुम्हारी तजवीज़ पर अमल किया जा सकता है, इमरान ने कहा। तो सालेहा का चेहरा चमक उठा। जैकब सुपर एक्स में अपने मखसूस ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसे मास्टर कार्डन की कॉल के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि मास्टर कार्डन की आवाज़ और लहजे में कौन बात कर सकता है। और फिर उसके ख्याल के मुताबिक सवाए मास्टर कार्डन के और किसी को भी सुपर एक्स के फ़ोन का नंबर ही मालूम नहीं था, क्योंकि सुपर एक्स का बराह रास्त ताल्लुक मास्टर कार्डन से था। उसने कई बार सोचा कि वो मास्टर कार्डन को इस बात की रिपोर्ट करे, लेकिन फिर वो इसलिए खामोश हो जाता कि वो मास्टर कार्डन की फितरत से वाकिफ था। उसने फौरी तौर पर इस आदमी को तलाश करके उसे गोली मार देने का हुक्म देना था, और अगर वो आदमी ना मिलता तो हो सकता है कि इस समय सुपर एक्शन के पूरे सेक्शन को ही डेथ ऑर्डर्स जारी कर दिए जाते। अचानक उसे एक ख्याल आया और उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कारल को मेरे पास भेजो, जैकब ने कहा। और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये फ़ोन ऑपरेटर था। बैठो कारल, जैकब ने कहा। तो कारल मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। तुमने ये चेक किया था कि ये कॉल कहाँ से की गई है, जैकब ने कहा। नो बॉस, हमारे वॉइस फीड कंप्यूटर में ये सिस्टम ही नहीं है, कारल ने जवाब देते हुए कहा। क्या बोलने वाले की आवाज़ और लहजा बिल्कुल मास्टर कार्डन का ही था, जैकब ने कहा। यस बॉस, अगर मैं कंप्यूटर पर नज़र ना डालता तो मुझे 1% भी शक ना पड़ता, कारल ने जवाब देते हुए कहा। ऐसा कौन कर सकता है, तुम्हारे जहन में क्या है, जैकब ने कहा। बॉस, मैंने भी इस पर सोचा है। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये काम इन पाकिस्तानी एजेंटों का हो। मैंने सुना हुआ है कि ये सरकारी एजेंट इंतहाई तेज लोग होते हैं, कारल ने कहा। तो जैकब बेख्तियार उछल पड़ा, लेकिन उन्हें हमारे बारे में और यहाँ के फ़ोन नंबर के बारे में और फिर मास्टर कार्डन की आवाज़ और लहजे के बारे में ये सब कुछ कैसे मालूम हो सकता है, जैकब ने कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ बॉस, कारल ने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, जैकब ने कहा। तो कारल उठा और कमरे से वापस चला गया। पाकिस्तानी एजेंट कैसे ये सब कुछ जान सकते हैं? सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि मास्टर कार्डन उन्हें खुद बताए, और मास्टर कार्डन तो उन्हें नहीं बता सकता। वो इसी
शशोपन में मुब्तला था कि सामने पड़े हुए फोन की घंटी बाज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, जैकब ने कहा। बास मास्टर कार्डन की कॉल है। दूसरी तरफ से कारल की मोदबाना आवाज सुनाई दी। बात कराओ, जैकब ने कहा। हेलो जैकब। दूसरे लम्हे मास्टर कार्डन की मखसूस और तहकुमाना आवाज़ सुनाई दी। यस मास्टर, हुक्म फरमाइए, जैकब ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। साइंसदान की क्या पोजीशन है? दूसरी तरफ से कहा गया। वो बददस्तूर बेहोश पड़ा हुआ है मास्टर, उसे तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जैकब ने जवाब दिया। मुझे पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत खारजा की कॉल आई है कि कल सुबह 8 बजे तक हमारी मतलूबा फाइल हम तक पहुंच जाएगी और साइंसदान को कुछ न कहना। और अब बाकायदा सरकारी तौर पर टेलीग्राम आया है और ये हमारे लिए खुशखबरी है कि हमें फ़ाइल मिल रही है, मास्टर कार्डन ने कहा। लेकिन बाद साइंसदान को तो बहरहाल आपके हुक्म के मुताबिक हलाक कर दिया जाएगा, फिर हुकूमत हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, जैकब ने कहा। हाँ, मैंने हेडक्वार्टर से बात की है। उन्होंने भी कहा है कि हुकूमत से मुसलसल तनाज़े हमारे लिए सूदमंद नहीं रहेगा, इसलिए हेडक्वार्टर ने हुक्म दिया है कि फ़ाइल मिल जाने के बाद साइंसदान को जिंदा पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले कर दिया जाए। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है कि तुम अब साइंसदान का ख्याल रखना, वो हलाक ना हो जाए, मास्टर कार्डन ने कहा। लेकिन मास्टर, वो पाकिस्तानी एजेंट फिर यहाँ क्यों आए हैं? जैकब ने कहा। सेक्रेटरी वजारत खारजा ने बताया है कि पाकिस्तान में सीक्रेट सर्विस का चीफ खुद मुख्तार है, उसने अपने तौर पर उन्हें यहाँ भिजवाया है। बहरहाल अगर वो कुछ करेंगे तो खुद ही हलाक हो जाएंगे। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो भी शायद इस इंतज़ार में हैं कि फाइल मिल जाए, फिर अगर हमने साइंसदान को जिंदा भेज दिया तो वो भी खामोशी से वापस चले जाएंगे, और अगर हमने उसे जिंदा ना भेजा तो वो कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे। और अब चूंकि हमने उसे जिंदा वापस भेजने का फैसला कर लिया है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो भी वापस चले जाएंगे, मास्टर गार्डन ने कहा। यस मास्टर, आपकी बात दुरुस्त है, जैकब ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से ओके कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया। तो जैकब ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके जहन से भी बोझ हट गया था, क्योंकि अब उसके मुताबिक सुपर एक्स पर किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहा था। अलबत्ता अब इस साइंसदान का ख्याल रखना जरूरी था। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और दो बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। स्टोन से मेरी बात कराओ, जैकब ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। स्टोन्स बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। स्टोन्स, रेड अलर्ट खत्म कर दो और सब इजी हो जाओ, अब रेड अलर्ट का खतरा नहीं रहा, जैकब ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो जैकब ने रिसीवर रखा और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ ताकि जीरो रूम में जाकर वहां मौजूद दूसरे अफराद को साइंसदान का ख्याल रखने के बारे में हदायत दे सके और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करे, क्योंकि रेड अलर्ट की वजह से इसके असाब पर काफ़ी बोझ था। और फिर थोड़ी देर बाद वो जीरो रूम से होकर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने अलमारी से शराब की बोतल निकाल ली और गिलास निकालकर उसने शराब पीना शुरू कर दी। उसकी आदत थी कि जब तक वो शराब की एक बोतल ना पी लेता उसे नींद नहीं आती थी, और फिर वो शराब पीते ही गहरी नींद सो चुका था। 3 कारें लाबेली कैसीनियो से तकरीबन 200 गज पहले वाकई पार्किंग में आकर रुकी, और उन कारों में से इमरान और उसके साथी बाहर आ गए। यहाँ सुनाई में पार्किंग के लिए मखसूस जगहों के अलावा कारें पार्क नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने इसे पार्किंग में कारें रोक दी थी। वो सब मुकामी मेकअप में थे और इन सब की जेबों में मखसूस असलहा और साइलेंसर लगे रिवॉल्वर मौजूद थे, जबकि सालेहा ने गहरे सुर्ख रंग का चुस्त स्कर्ट पहन रखा था। सालेहा, तुम हमसे आगे रहोगी, इमरान ने सालेहा से कहा, और सालेहा ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर वो तेज तेज कदम उठाती लाबेली कैसीनियो की तरफ बढ़ती चली गई। इससे कुछ पीछे इमरान और उसके साथी भी अलहदा अलहदा होकर चलने लगे। वो सब इस अंदाज में चल रहे थे जैसे एक दूसरे के लिए अजनबी हो। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन सोनाई की सड़कों पर वैसे भी रात के वक्त ट्रैफिक का अज़्ज़हाम होता है, और फिर इस इलाके में तो रातें ज़्यादा जागती थी, इसलिए यहाँ ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि ट्रैफिक का इज़्ज़हाम था, बल्कि फुटपाथों पर भी बेशुमार औरतें और मर्द चल रहे थे। यहाँ मशरिक जैसी इहलाकियात का तसव्वुर तक नहीं था, इसलिए खुलेआम ऐसी हरकतें भी उन्हें दिखाई दे रही थी जिनका शायद वो मशरिक में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो सब बड़े बेनियाजाना अंदाज में ये सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। लाबेली के सीनियों की 4 मंजिला इमारत के सामने ज़रूरत से ज़्यादा ही रश था, लेकिन वो इस रश को क्रॉस करके आगे बढ़ गए। सालेहा इनसे तकरीबन 200-250 गज आगे थी। लाबेली कैसीनियो की इमारत के आखिर में एक और बड़ी शाहराह थी जिस पर भी कारों का रश था और फुटपाथों पर भी लोग चल रहे थे। सालेहा साइड पर मुड़ी गई और फिर इमरान और इसके साथी भी इसके पीछे साइड में मुड़ गए। कैसीनियो की इमारत के इख्तिताम पर एक चौड़ी बंद गली थी, जिसके बाद एक और कैसीनियो की इमारत शुरू हो जाती थी। ये गली भी इतनी चौड़ी थी कि इसमें 2 बड़ी कारें एक दूसरे के पहलू ब पहलू आसानी से चल सकती थी, लेकिन ये गली काफ़ी अंदर जाकर बंद हो जाती थी, और जहां वो बंद होती थी वहां भी किसी क्लब की इमारत की अगली साइड पड़ती थी। इमरान जब इस मोड़ पर पहुंचा तो इस वक्त सालेहा इस गली में दाखिल हो चुकी थी। इमरान जब इस गली के किनारे पर पहुंचा तो उसने सालेहा को लड़खड़ाते हुए अंदाज में गली में चलते हुए देखा। इमरान तेजी से गली में दाखिल हुआ और फिर साइड पर इस तरह रुक गया जैसे वो चलते चलते थक गया हो और दीवार से पुश लगाकर आराम कर रहा हो। इसी लम्हे
ایک ایک کر کے اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے اور پھر وہ گلی کے سامنے اس انداز میں رک گئے جیسے سڑک اور فٹ پاتھ پر چلنے والوں کا نظارہ کر رہے ہوں، جبکہ صالحہ اب لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں گلی کے تقریباً آخری حصے پر پہنچ چکی تھی۔ اچانک صالحہ لڑکھڑائی اور پھر وہ گلی کے درمیان میں اس طرح گر گئی جیسے اب اس کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا ہو۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں گلی کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی چوکنا ہو گئے، لیکن جب 4-5 منٹ تک کچھ نہ ہوا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، لیکن پھر اچانک سرر کی تیز آواز انہیں گلی کے اختتام پر سنائی دی اور وہ سب تیزی سے مڑے ہی تھے کہ انہوں نے گلی کے اختتام سے تقریباً 50 گز پہلے دیوار کو درمیان سے کھلتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک نوجوان باہر نکلا اور تیزی سے گلی میں پڑی ہوئی صالحہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی صالحہ پر جھکا ہوا نوجوان اچھل کر نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی صالحہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے دیوار کے اس کھلے ہوئے حصے کی طرف دوڑ پڑی۔ ادھر عمران اور اس کے ساتھی بھی دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن جب وہ اس کھلے ہوئے حصے کے قریب پہنچے تو اسی لمحے صالحہ باہر آ گئی تھی۔ میں نے بے ہوش کر دینے والے سارے کیپسول فائر کر دیے ہیں، صالحہ نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آؤ ہمیں واپس چلنا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، اس نوجوان کی لاش کو اٹھا کر اندر پھینک دو، عمران نے کہا تو تنویر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا، جبکہ باقی ساتھی عمران سمیت سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ تم نے واقعی بہترین اداکاری کی ہے صالحہ، جولیا نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا اور صالحہ کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ مجھے ان لوگوں کی نفسیات کا بخوبی علم ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ جیسا میرا خیال ہے ویسے ہی ہوگا، اور تم نے دیکھ لیا کہ ویسے ہی ہوا، صالحہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صفدر تم پارکنگ سے کار لے آؤ، ہم نے فوری طور پر سرداور کو نکالنا ہے، عمران نے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس کیسینو کی سائڈ سے مڑ کر آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل اور نعمانی تم دونوں یہیں رکو گے، اگر کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو تم نے ان کا خاتمہ اس انداز میں کرنا ہے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ میں صفدر اور جولیا کے ساتھ سرداور کو ایئرپورٹ لے جاؤں گا، باقی ساتھی یہاں سے سیدھے نیشنل گارڈن پہنچ جائیں گے، میں بھی باقیوں ساتھیوں سمیت وہیں واپس پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم نے اس گارڈن ہوٹل پر ریڈ کرنا ہے تاکہ ان کے ایکشن ونگ کا خاتمہ کیا جا سکے، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ واپس مڑ گئے، جبکہ کیپٹن شکیل اور نعمانی وہیں گلی کے کنارے پر ہی رک گئے۔ دیوار کا وہ حصہ ابھی تک ویسے ہی کھلے کا کھلا تھا۔ تم نے زیرو میگنیٹ آن کر کے رکھ دیا تھا، عمران نے صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، صالحہ نے جواب دیا تو عمران نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ باقی ساتھی اس کے پیچھے تھے، راہداری کے سرے پر ہی زیرو میگنیٹ موجود تھا اور اس پر جلنے والا سرخ رنگ کا بلب بتا رہا تھا کہ وہ آن ہے۔ چوہان تم یہیں ٹھہرو گے کیونکہ اچانک کوئی آ سکتا ہے، عمران نے کہا تو چوہان وہیں رک گیا، جبکہ باقی ساتھی اندر داخل ہوئے اور پھر وہ راہداری کراس کر کے ہال میں پہنچے تو وہاں 10 کے قریب مسلح افراد کرسیوں پر ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ سب پھیل کر تلاش کرو، سرداور کسی نہ کسی کمرے میں ہوں گے، عمران نے کہا تو سب تیزی سے سائڈوں میں پھیلتے چلے گئے۔ عمران نے بھی وہاں موجود کمروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عمران صاحب، سرداور ادھر موجود ہیں، اچانک صدیقی کی آواز بائیں طرف سے عمران کے کانوں میں پڑی تو عمران تیزی سے اس طرف کو مڑ گیا اور پھر واقعی وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں بیڈ پر سرداور لیٹے ہوئے تھے، ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سرداور کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ طویل بے ہوشی کے نتیجے میں یہ حالت ہے ان کی، بہرحال کوئی خطرے والی بات نہیں، اٹھاؤ انہیں اور باہر لے چلو، عمران نے پیچھے ہٹ کر صدیقی سے کہا اور صدیقی نے سرداور کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر وہ انتہائی تیزی سے کمرے سے باہر آ گئے۔ صفدر کار لے آیا ہے عمران صاحب، صالحہ نے کہا۔ جولیا، تمہارے پاس میگا ٹروشی بم موجود ہے، اسے چارج کر کے یہاں رکھ دو اور باہر سڑک پر جا کر اسے چارج کر دینا، یہاں موجود ہر چیز بھسم ہو جائے گی، عمران نے جولیا سے کہا اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صدیقی نے سرداور کو احتیاط سے کار کی عقبی سیٹ کے آگے درمیانی حصے میں لٹا دیا کیونکہ سیٹ پر لٹانے سے کسی پولیس آفیسر کی نظر بھی ان پر پڑ سکتی تھی اور پھر ظاہر ہے انہیں روک لیا جاتا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ جولیا سائڈ سیٹ پر اور صدیقی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا تو عمران نے کار کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ صفدر نے کار کو ٹرن دے کر اس طرح کھڑا کیا تھا کہ اس کا رخ سڑک کی طرف ہی تھا تاکہ سرداور کو لے کر روانگی میں دقت نہ ہو سکے۔ عمران صاحب، سرداور کو ہوش میں لے آنا ضروری ہے ورنہ ایئرپورٹ پر پرابلم ہو جائے گی، کار کے سڑک پر آتے ہی عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ ہاں واقعی ٹھیک ہے، پہلے رہائش گاہ پر چلتے ہیں، عمران نے کہا اور پھر اس نے کار کا رخ ایک چوک سے اس طرف کو موڑ دیا جدھر ان کی رہائش گاہ تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔